In the last class, we were studying about RAM and ROM. What is the full form of RAM? RAM. RAM means what? I think I want the reply from Aaron Gajit. Aaron, are you stuck? Aaron, can you hear me? Where is Aaron now? Aaron, can you please unmute? Okay, please can you tell what is the full form of RAM? RAM. RAM means what? Please unmute and tell me, Aaron, please. RAM means what, man? Can't unmute. Aaron, mute to unmute. Okay. What is the full form of RAM? RAM. RAM means what? Random access memory. Okay. And ROM. ROM means read only memory. Very good. Okay. Read only memory. Okay, very good. Please unmute all of, mute all of you. ഞാൻ പറയുന്ന ആള് മാത്രമേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ. ഈ ആൻഡ്രോസിന്റെ പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോയതാണോ? ഓക്കെ. Random access memory and read only memory. Two memories are there. RAM is the primary memory has two types. That is random access memory and read only memory. Random access memory എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും. പക്ഷേ എന്താന്ന് വെച്ചാല് it is a short term memory. RAM stores data and instructions in it. The CPU processes data stored in RAM. When the computer is shut down, when we switch off the computer or shut down the computer, that memory is lost. Otherwise, we have to save it. But read-only memory means while making the computer itself already it is stored there. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് read only memory or ROM. ROM. Okay. അതിൽ നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കും, നമുക്ക് വായിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. We cannot add anything to that. നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ റാം മെമ്മറിയിൽ, റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ, നെയിം, ഏജ്, ഹൗസ് നെയിം, ഫാദേഴ്സ് നെയിം, മദേഴ്സ് നെയിം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാമില്. അപ്പം അതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടുമോറോ വെൻ ഐ ഓപ്പൺ ദാറ്റ് ഫയല്, ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു എഡിറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ എഡിറ്റ് ഇറ്റ്. If I want, say suppose I typed in the name Ashin, only Ashin I have written. Ashin Joseph, I think, no? Okay, Ashin Joseph ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നാളെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നത്, അറിയാതെ മ്യൂട്ട് ആയി പോയതാണോ ഓൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. എനിവേ, നാളെ വന്നിട്ട് ആ ഫയൽ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ഓപ്പൺ ദാറ്റ്, ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ്. അപ്പൊ നാളെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ആഷിൻ എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ആഷിൻ ജോസഫ്. ഇനി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെന്നറിയില്ല, ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. അഗൈൻ ഐ വിൽ സേവ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But read only memory or ROM, we cannot make any changes there. It's already there. ആദ്യമേ തന്നെ ഉള്ളതാണ്, അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല. Just we can read only memory. We cannot make any other changes. Okay. Then when the computer shut down, the memory is erased and the computer forgets everything. Whenever we run a program on the computer, the details of that program are also stored in the RAM. The CPU can read from RAM and write on RAM. When we close a program, the data for that program is erased from RAM. You can compare. അതായത് നമ്മളിപ്പം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, and if I rub that or delete that, fully it will be gone from our computer's memory. Computer memory il pinilla. Some details we will get from the recycle bin.
പിന്നെ അത് റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ പോയെന്ന് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം ഫോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് you all use phone, so you know the functions of that phone. If you write or if you write like that, messages and all, if you send and all, it will be sent. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോണിലൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് റിട്രൈവിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അല്ലെ. Like the same way in computer also, if we saved the data, നമ്മളൊരു ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചോ, അത് സേവ് ചെയ്തെടുത്തോളം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എപ്പം വേണേലും കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ഓർത്തിരിക്കത്തില്ല. Once if we deleted it completely, it is deleted from its memory, but we can get it or regain it from the റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ അതുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഓൾറെഡി അതില്ല, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദ റാം ടു എ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. We can read, we can write on the blackboard, but once you rub it, will we get it back? നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയത് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും, ടീച്ചറിനും എഴുതാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്കും വേണേൽ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടീച്ചർ took a duster and she rubbed it. Again, will you get it back? Can you read it again? Can you write there again? No, isn't it? അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് മായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. സെയിം വേ അതാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല, മെമ്മറിയിൽ ഇല്ല, ബോർഡ് പിന്നെ അത് കാണിച്ചു തരത്തില്ല. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ, ബട്ട് just like a test book, random access memory means read only memory, ROM means just like a test book. You can read but you cannot write there. Can you write on the test book? ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള മീൻസ് നിങ്ങളിപ്പോ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക, ആൻസർ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോലെ? ക്യാൻ യു ആഡ്? ഒന്നുമില്ല, അതിൽ ഓൾറെഡി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. യു ക്യാൻ റീഡ് ബട്ട് യു കനോട്ട് റൈറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, യു കനോട്ട് ഡിലീറ്റ് ഓൾസോ ഫ്രം ദർ. ക്യാൻ യു ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ദർ? ബോർഡിൽ എഴുതി വായിച്ച പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. So read only memory, the CPU also use a secondary type of memory called ROM. It is written when the computer is being made and it cannot be changed. So ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രിന്റ് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. We cannot change. എന്തുവാ ഇത്? എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ ഏത് നേരം ഫോണിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ക്രിസ്റ്റിക്കുട്ട, ഡോണ്ട് ടച്ച് ദ ഫോൺ. ഓക്കെ, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ക്രിസ്റ്റിസിന്റെ ഒക്കെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ മോനെ? ഇവിടെ ഫോണിൽ തൊടണ്ട, ഇവിടെ മ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ROM contains permanent instructions for the CPU. ROM is like a permanent carving. Everyone can read it, but it cannot be erased or rewritten. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെ RAM and ROM same. ROM is known as non-volatile memory because it does not lose data when the power is switched off. അതായത് റോമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിനെ നമ്മള് നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും പോകാത്ത മെമ്മറി. അത് കറണ്ട് പോയി, കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി, നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തുള്ള ആ മെമ്മറി ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. ബട്ട് ROM can be read, but RAM can be read and write also. രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് ആണ്. ROM only can be read, വായിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ബട്ട് RAM can be read and can be written also. Types of ROMs. First one is a PROM, PROM, PROM. PROM stands for programmable read-only memory. PROM means what? Kripa Mary, please unmute and read. Kripa Mary, please unmute. Molka unmute ಏನು ಅರಿತಿಲ್ಲ Kripa? PROM means what? PROM means
Page number 19, first line up. Page number 19, top ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് മുത്തേ. മോളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല കയ്യില്? Okay. From, did you see that? Did you see that? Page number 19. 19, 19. Computer ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലേ എടുത്തേക്കുന്നേ മൊത്തേ? Yes. Then page number 19. Programmable read only memory. Okay. Programmable read only memory. Prom can be programmed once. The recorded information or data cannot be erased. Okay. ഈ പ്രോമില് പ്രോമിന്റെ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രോം ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാംഡ് വൺസ്. ഒരിക്കൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. The recorded information or data cannot be erased. ഒരിക്കലും പിന്നെ അത് erase ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Next, okay. Next, EPROM, 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 and the full form EPROM is an erasable PROM, erasable programmable read-only memory. The stored information or data can be erased by exposure to strong ultraviolet rays. Agnes എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഈ പ്രോമിന്റെ വേറൊരു ഇതിൽ അവർക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ പ്രോം. എപ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറൈസബിൾ ആണ്, മായ്ക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ? വിത്ത് സ്ട്രോങ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് എറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡാറ്റ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് എപ്രോം. EPROM means what? Full form. Who has to answer? Devanjana, please. Please unmute Devanjana. EPROM means EPROM means what? Erasable. Prom. പ്രോമിന്റെ ബാക്കി എന്നാ? പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടല്ലോ. Prom stands for programmable read-only memory. Read-only memory. അപ്പം ഈ പ്രോം മീൻസ് what? Erasable, programmable, read-only memory. Okay. Next one. അതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എറൈസർ കൊണ്ടോ അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തോ കൊണ്ടോ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. With the help of strong ultraviolet rays. Okay. Next one is EEPROM. EPROM. EPROM is an electrically erasable prom. Electrically erasable programmable read-only memory. The stored information or data can be erased using an electric current. And I want Sridev Krishna. Please unmute yourself. Sridev, please unmute. Can you say the full form of EPROM? Sridev Krishna. Keto, njan choichadu. Srideva, can you say the full form of EPROM? EEPROM. Electrically erasable prom. Prominte angodu para, prominte full form angodu parana kodutilla. Prom stands for programmable read-only memory. So EPROM means what? Totally endana? Total ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് EPROM ന്റെ? Electrically erasable programmable read-only memory. So Sridev, please read. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച മോനെ EPROM ന്റെ full form. മൊത്തത്തിലുള്ള full form പറഞ്ഞേ. Electrically erasable programmable read-only memory. Very good, very good. Okay. So these are the types of ROMs. Read-only memories are there. Three types are there. What are those three types? Surideva. What are the three types of ROMs? Read-only memories.
First one is prom. Okay. Second one is Prom. prom. And third one is EEPROM. EEPROM. Okay. So I want Andros Prince. Please unmute. Please unmute Andros. എവിടെ പോയി എന്റെ ആൻഡ്രോസ്? കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഓക്കെ, ആൻഡ്രോസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി മോള് പറഞ്ഞ 3 types of ROMs ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? വാട്ട് ആർ ദ 3 types of ROMs? പേജ് നമ്പർ 19. What are the 3 types of ROMs? Prom, EEPROM and EEPROM. Okay. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. Prom, EEPROM, EEPROM. W വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Electrical erasable prom. Okay. Good. All of you. Next, secondary. These are primary memories. Secondary memory means what? Store ചെയ്തു വെക്കുന്ന memories. Okay, let us go back to Anita's case. Here, her classmates had copied the solution in their notebooks. Who is that? വർത്തമാനം പറയുന്ന അനിയന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും ടീച്ചർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നല്ല സമ്മാനം തരും. ഓക്കെ, പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് ചേട്ടായിയോടും ചേച്ചിയോടും ഒക്കെ വർത്താനം പറയുന്ന കുഞ്ഞനുജന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും ടീച്ചർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സമ്മാനം തരും എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓടിക്കൊള്ളുക. അവിടുന്ന് ആരുടെയോ ഒരു അനിയത്തിയോ അനിയനോ ഓടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? നല്ല മക്കള്. എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ് ടൈമിൽ വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരിയ്ക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ. ചേച്ചിമാരുടെയും ചേട്ടായിമാരുടെയും ഒക്കെ കൂട്ടത്തില് അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ? ടീച്ചറിന് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ മിണ്ടാതിരിക്കണം. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ആഷിന്റെ അനിയത്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആരുടെ ആയിരുന്നു കണ്ടേ? ആദ്യമൊക്കെ കണ്ടു അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരൊക്കെ. ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം, നല്ല മക്കള്. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേക്കോട്ടോ അവരോടൊക്കെ. ടീച്ചർ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞേരാം. പക്ഷെ ആരും ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഇടയ്ക്ക് ഓടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും സാരമില്ല, നല്ല മക്കള്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഇല്ല. നമ്മള് നേരത്തെ ഒരു അനിതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അനിതയുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ടീച്ചർ നോട്ട് കൊടുത്ത സമയത്ത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? They can remember that after 1 week. But അനിത എന്ത് ചെയ്തു? അനിത wrote on her mind only. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? She forgot all about it. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവള് മറന്നുപോയി. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്. അനിതയുടെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെല്ലാം Anita's classmates have written on their notebook, but Anita did not write in her notebook. She wrote only in her mind, but she lost her memory, means she forgot all about it after 1 week. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല. Okay, so for that what we are doing, what we will do, we will keep it in some other memories. We will store in some other memories. Her classmates had copied the solution in their notebooks. Notebooks act as a device or tools for storing information for later use. Similarly, we too can store information safely for later use on the computer. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഇത് വെക്കാം. അതായത് കറണ്ട് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റഡ് ആയി പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയില്ല. നാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ മൈ മെമ്മറി, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ഈവൻ file if I have named and if I have saved there, someone else comes and open the computer, and if they delete, it will not be there in the memory of computer. ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും വേറൊരാളാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആരെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പെൻഡ്രൈവിലേക്കോ ഒരു ഡിസ്കിലേക്കോ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ് ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് റെക്കോർഡഡ്. ഇതിലെ ക്ലാസ് എവിടെ? ദേവപ്രിയ ലുക്ക് ഹിയർ, റെക്കോർഡിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ, ദേവപ്രിയന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഷീ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ആകുന്നുണ്ട്. ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ആകുന്നത് നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റും. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി.
അപ്പം അടുത്ത ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അത് ഡിലീറ്റഡ് ആയി പോകും. ഞാനത് പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്റെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ടീച്ചർ വന്നു, ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത 5 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വേറെ ടീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വേറെ ക്ലാസ്സുകാർക്ക്. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ അറിയാതെ എങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇട്ടുതന്നെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ അതർ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ പോയി അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ റിസ്ക് ആണ്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ടൈം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റും. പെൻഡ്രൈവിൽ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം? ഇവിടുന്ന് ഈ ടീച്ചർ ഡിലീറ്റഡ് ആക്കി കളഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് പെൻഡ്രൈവിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ യൂട്യൂബിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെ? ലൈക്ക് ദ സെയിം പേർ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇല്ലെന്നൊരിക്കൽ അത് മെമ്മറിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേറെ വഴിയില്ല അല്ലെ? അപ്പം പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ഡിസ്കിലേക്ക് CD ഡിസ്കിലേക്കോ DVD-യിലേക്കോ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതോടെ സ്റ്റോർ ആണ് ഓൾറെഡി, പിന്നെ അത് പോകുന്നില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് അറ്റ് എനി ടൈം. ഓക്കെ, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് is a secondary storage device that is permanently sorry. You are already familiar with input and output devices. For a secondary memory, we have other types of devices called as secondary storage devices. That is, എന്തൊക്കെയാണ് secondary storage device? You know, Muhammad Nihal, please, can you, Nihal stuck ആണോ? Can you unmute Nihal? Can you hear properly? I think Nihal is stuck, and I want Muhammad Shamil. Shamil, please, can you unmute? Nihal vanna. One minute, Shamile, 1 minute. Nihal, can you hear me? Can you unmute yourself? Unmute yavo. Okay, Nihal, can you name some secondary storage devices? Secondary storage devices എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും പേരറിയാവോ? Nihal ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുമായിരുന്നു, അപ്പൊ tell loudly please, I can't hear. ഒന്നും അറിയില്ല. Okay, you mute yourself. Mute ചെയ്തോ. I want Shamil to unmute. Shamil, please unmute. വേഗം നമ്മുടെ ടൈം പോകണേ വേഗം. And can you name some secondary storage devices? Hard disk. ഏത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണോ? പറഞ്ഞു വേഗം നാട്ടെ. DVD, പെൻഡ്രൈവ്, CD, floppy disk. Okay, very good. CD, pendrive, floppy disk, DVD and all. Okay, please mute. So secondary storage devices comes in many shapes and sizes. They include hard disk, compact disk, another CD. Compact disk means CD, DVDs, DVD, then pendrives, floppy disk and all. Then hard disk. Hard disk is a secondary storage device that is permanently fixed inside the CPU. CPU ile permanent aayittu vechirikkunna onnana hard disk. Then it is made up of many flat plates known as platters. You can see here the figure, images or picture of a hard disk in your textbook. Page number 19 kando. See page. Kripa Mary, please listen, my dear. Take page number 19, Kripa. Did you see that picture? A hard disk ennu parnittu kando. Okay, in that kore adinathu kore platers ennu parnittu sambhavam vechittundakkunnaanu nammade flat plates known as platters. Hard disk nu undakkunnathu enganeyanu? Agnes textbook okke kanikkunnundu. Good. Okay. It is made up of many flat plates known as platters which hold the data in the drive. These platters are circular in shape and are coated with a magnetic material. Adu round shape lanullathu. Pinne circular means round shape and coated with a magnetic material. Adine coat cheyidu vechirikkana. Ennu വേറെ ഒരു സാധനം വെച്ച് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല, മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചും ആണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Nowadays, hard disks are small in size, but they can hold a huge amount of information, and they are very fast. And ippate hard disk ennu parayunnathu small in size aanu, cherudana, and but they are of good quality, nalla quality undu, but they can hold a huge amount of information. Adinu orupaadu information store cheyidu vekkan pattum. And Shamile, ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തുവാ തിന്നുന്നേ? Okay, okay. Shamil വേണ്ട. Okay, Shamil, no problem. Come. രസമല്ലേ? Come back. ടീച്ചർ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. പോരെ, നാണമായോ? ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും, ആരോട് സംസാരിച്ചാലും, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും വി ക്യാൻ സീ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നിങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷംവിത, നിഹാൽ ഇങ്ങനെ താടിക്ക് കൈയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നോളൂ. പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, LKG സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചോറ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണും. ചിലപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഏതൊരു ടോയ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. അതിനിടയ്ക്കാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കും. അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? വേഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അറ്റൻഡീവ് ആകും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷമീൽ പ്ലീസ് കം ഓൺ. നിലത്ത് കുത്തി ഇരുന്നോ? കാണുന്നില്ല, ബാമത്തെ. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ആണ്, ചെറുതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി. വളരെ സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ തരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് CD കോമ്പാക്ട് മീൻസ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക്. CD മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? CD ഇട്ട് നിങ്ങൾ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാസറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? CD. ഓക്കെ. A CD stores less data than a hard disk. Hard disk ന്റെ അത്രയും ഡാറ്റ CD-യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് are fixed inside the CPU. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് CPU-ന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. We cannot take it out. But CDs are portable. Portable means we can take from one place to another. We can move from one place to another. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. CD നമുക്ക് എപ്പോഴും കയ്യിൽ എടുത്തോണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? Okay. That is, they can be carried anywhere and used on different computers. CDs are available in two forms. അപ്പൊ CD നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും CD കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല CD യെ കുറിച്ച്? Okay. That is in can see it in page number 20. Photos are there of CDs. Can you see that? And don't you know? Have you seen properly CD? Okay, Agnes. Who is? Does anyone have a CD at home now? ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ CD ഇപ്പൊ എടുക്കാനുണ്ടോ? Can anyone show a CD now? If there is, please bring it and show me. Okay, who Sridev is having? Can you take and show? Yes, very good, very good. And Sridev Krishna is showing a CD now. Can everybody see that CD? Okay, okay, okay. Very good. Thank you, my dear. Thank you. I think all might have seen. Okay. In CD, compared to hard disk, differences are CD can store only less data compared to hard disk. Hard disk nekkalu കുറച്ച് ഡാറ്റയിൽ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ computer means CPU la fix ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. We cannot take it out. But CD is portable. We can take from computer means after the use we can take it out and we can use in different computers. In the laptop ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. Okay. On some CDs data can be written only once. Such a CD is called a CDR means a CD recordable. On another CDs, the data can be written more than once. Such a CD is called a CD-RW, means rewritable. So two types of CDs are there. In one CD, we can only once like read-only memory. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് വേറെ എക്സ്ട്രാ കയറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല.
പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ CD-ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് CDR, റീഡബിൾ, റെക്കോർഡബിൾ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും. അതിന്റെ മറ്റതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് സെക്കൻഡ് CD-യില് ഇവിടെ റെക്കോർഡബിളും ഉണ്ട്, റീറൈറ്റബിളും ഉണ്ട്. 2 CDs-ന്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ. അതിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് വേറെ കയറ്റാനും പറ്റും. ഓക്കെ. So on other CDs, the data can be written more than once. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കയറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Such a CD is called CDRW, means റീറൈറ്റബിൾ. റീറൈറ്റബിൾ മീൻസ് എന്താണ്? റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് if it is not correct or if it is not neat, teacher will tell to rewrite. Rewrite means ഒന്നും കൂടി എഴുതാൻ പറയും അല്ലെ? Like the same way here, CD-യില് റീറൈറ്റബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. Okay, next to DVD. ക്രിസ്റ്റിക്കുട്ട എന്ത് പറ്റി? ഫോണിൽ പണിതായിരുന്നോ? അത് മ്യൂട്ട് ആയി പോയായിരുന്നു, തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇല്ല, തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ആയതായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഫോണിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകും. സാരമില്ല, മിസ് ഇവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. DVD, ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് DVD സിമിലർ ടു CD in shape, but it can hold much more data. അതായത് CD-യുടെ കപ്പാസിറ്റിയും DVD-യുടെ കപ്പാസിറ്റിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. CD-യെ പോലെ തന്നെയാണ്. It looks like same like CD and size also. അതിന്റെ സൈസും ഒക്കെ ഷേപ്പും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. But it can hold more data. അതിന് more data, കൂടുതൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. One DVD can store as much information as 7 CDs. So ഒരു CD-യിൽ നമുക്ക് 700 MB ആണ് അതിന്റെ ഇതുള്ളത്. Ashin, please, my dear, look here. Ashin, ഞാനിപ്പോ ഷമീലിനോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെയാണ്. ഷമീല് പോയിട്ട് പിന്നെ വന്നേ ഇല്ലേ? ഷമീല് മൊത്തം ക്ലാസ് അവിടെ ഔട്ടായി പോയോ? ഓക്കെ. ഒരു 7 CD-യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒരു DVD-യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ഈ DVD-യുടെ കപ്പാസിറ്റി, സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി is higher compared to CD. So DVD can store data of 7 CDs. 7 CD-യിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡാറ്റ അത്രയും നമുക്കൊരു DVD-യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. One DVD can store as much information as 7 CDs. A DVD drive is required to run a DVD in computer. അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ DVD ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് DVD ഇടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക്. ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഈസ് nowadays it is not common. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് CD, DVD, പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. Until some years ago, the floppy disk was a very popular storage device. It was the only portable device that was available. Now floppy disks are not used much because CDs, DVDs and pen drives hold more data and are easy to handle. For example, a single CD can store information equal to more than 400 floppy disks. Okay. ഇനിയുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ്. നിഹാൽ പ്ലീസ് ലിസൺ. ഓക്കെ. സോ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ്. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല. നേരത്തെ അതായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈസി ആയിട്ട് പോർട്ടബിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകാനൊക്കെ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മെമ്മറി ഒരു പെൻഡ്രൈവിലും അല്ലെങ്കിൽ CD-യിലും പിന്നെ DVD-യിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട്. Now floppy disks are not much used because CDs, DVDs and pen drives are very easy to handle. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പെൻഡ്രൈവിലുള്ള സംഭവം പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടിവിയിലൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കോപ്പി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം. For example, single CD can store information equal more than 400 floppy disk. ഒരു 400 ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു CD-യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ പറ്റും. അത്രയും സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ nowadays CDs are not ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ആർ നോട്ട് യൂസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. 1 മിനിറ്റ് പോലും ബാക്കി, 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ടൈം ഇല്ല.
Okay, നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം. In the next class we will study about a pen drive. Floppy disk has reduced in size over the years. Here is a brief history of the floppy disk. ഇവിടെ ഒരു floppy diskന്റെ ഇത് തന്നിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല, നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. Okay, bye. Next class നമ്മൾ പഠിക്കാം. Bye bye.